अपसृत मुह ओ मुहूर्त शतक। लेखक मनोज दास। गोपबंधु स्मृति समर्पित समाज विशेषांक सकाशे खाली एथर 2004 नुहे पूर्वर मध्य जेते थर किछि लेखिबाकू बसिछि गोटाए प्रश्न बड़ जीवंत होई उठिछि मनरे। सेभली मनीष जणे मात्र 80-90 वर्ष तले ओडिशार वातावरण रे संभवपर होइथिले केमिति। मात्र अर्धशतक वर्षर जीवन काल भितरे जणे एते प्रकार त्याग और कृतित्वर दृष्टांत बा रखिगले केमिति। सेही अदेखा मनीषटीर स्मृति आजी ए लेखक देखिथिबा अथच महाकाळर आकाशरे अदृश्य होई जाइथिबा केतोटी स्मरणीय एवं अविस्मरणीय चरित्रर सामान्य एक झलक परिवेषण करने प्रेरणा देउछि। गोपबंधुंक दुई सहकर्मी सहकारींक स्मृतिरु ही आरंभ करुछि। बालेश्वर जिला स्कूल रे पढ़िबा बेले प्रथमे पंडित गोदावरीशंकु देखिबार सुजोग होइतिला। फकीरमोहन कॉलेजर कौनसी अनुष्ठान को से आसीथिले। मंच उपरकू जिबा पूर्वरु प्रेक्षालयर प्रथम धाड़ी रे एकाकी विद्यमान से सुदर्शन सुगंभीर व्यक्तित्वटी सह टिकिए आलाप करिबा पई केही जेमिति भरसी पाखकू जाई पारु नथिले। तेबे अचिरे मंच उपरकू जाई भाषण आरंभ करिबा मात्रे से गांभीर्यर आवरण भितर उद्गत होइथिला ढेउ परे ढेउ मधुर रस। कविता केते प्रकार होई पारे तार अन्यतम नमूना रूपे से आवृत्ति करिथिले एकदा तांकर सहपाठी रचना करिथिबा उपधा मिलन समन्वित आरारुट शीर्षक कृतिर प्रथम दुई धाड़ी। आरारुट तोह भली के अछि संसारे तुही सिना पथ्य अटु ज्वर ओ झाड़ारे। 2-3 वर्ष परे 1952 बा 1953 रे तांकु भेटिथिली तांको कटक बासभवन रे। तांकु निमंत्रण करिबाकू मोते पठाइथिले फकीरमोहन कॉलेज यूनियन। मो सह जाइथिले जड़े राजनीति जस प्रार्थी युवक। गोदावरीश बाबू तांकु पचारि देले अध्ययन अंते योजना कौन। युवक उत्तर देले राजनीति करिबी। भावभंगी कौनसी प्रतिक्रिया न देखाई मृदु किंतु शाणित कंठरे गोदावरीश बाबू कहिले आम युवावस्थारे राजनीति करिबा भली धारणा मन को आसुनथिला। देश सेवार आदर्श आमको अनुप्राणित करुथिला। राजनीति थिला बहुधा प्रवाहित से सेवाधारार एक शाखा मात्र। परे परे जाइथिली पंडित नीलकंठ दासंक निवासको। पंडित प्रवर बसिथिले शज्या उपरे। चिबुक न्यस्त थिला बंकुलीबाड़ीर अग्रदेशरे। तलकू प्रसारित पाद पाखरे उपविष्ट थिले जणे अनुगत। काहींकी केजाणी से आकर्ण आप्यायित हस खेलाई बारंबार बाड़ीटीकू आउंसी पकाउथिले। पाखरे चौकी उपरे समासी नथिले पंडित गोदावरीश। मु तले बसिली। उभय पंडित विधानसभा को निर्वाचित होइथिले एवं मोर जेते दूर मने पड़ुछि नुआ दलटीए गढ़िथिले। तहिर अल्प दिन पूर्वरु पंडित नीलकंठंक नवभारत रे मोर एक कविता प्रकाश पाई थाए। तार प्रथम दुई धाड़ी मोटामोटी एही प्रकार। आजी अकलन काल परे शंकर तुमे तांडव रच मर्त्य भुवने बारे। पंडितंकु तांकर कौनसी सहकारी ताहा स्मरण कराई दियंते से मुंड हलाई कहिले ताहा ही हेउ ताहा ही हेउ। आप्यायित होई मु विदाय नेबा बेलको पंडिते मो मुंडटी आड़े हाथ बढ़ाई देई अपेक्षा करिथिले। अगत्या मु 2 पाहुंड लेउटी जाई मुंडटी आनत कली। उन्नीस 1944 बा 1945 रे ए लेखक जलेश्वर अदूरवर्ती जमालपुर विश्वनाथ एकाडेमी रे पंचम बा षष्ठ श्रेणी रे छात्र थिबा बेले दिनकर शेष अपराह्न सेठारे पहुंची पंडित लक्ष्मीनारायण साहू।
ସେତେବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଗଲାଣି। ଅତଏବ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମହୋଦୟ ହଷ୍ଟେଲବାସୀମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କୂଳସ୍ଥିତ ଏକାଡେମୀର 2 କୋଠାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଏକତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। 15-16 ସରିକି ଶ୍ରୋତା ସମାବେଶରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମନେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁକ୍ତାକାଶ ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକାଳୀନ ଦିଗନ୍ତ ଓ ନଦୀକୁ ପଟ୍ଟଭୂମି କରି ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେସବୁ ସେହି ମୃଦୁ ସମୀରଣର ସମଗୋତ୍ରୀୟ ବୋଲି ମୋର ଅନୁଭବ ଟିକକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଦେଶସେବୀ, ଜନୈକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରଣା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁହା ଗିନାରେ ପାନ ଛେଚିବାରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କୌଣସି ଭାବନା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ପରଶୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ପାନ ପେଷଣ କର୍ମ କ୍ଷିପ୍ରତର ହେଉଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗାୟକର ଗାୟନ ଗତି ସହ ତବଲା ସଙ୍ଗୀତକାରର କରଚାଳନାର ତାରତମ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଅତୀତର ସେ ଦୃଶ୍ୟଟି ଥରେ ଥରେ ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଝଲସିତ ହୁଏ। ପରେ ପରେ ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାଏ। ଗାଁ ପାଖ ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତର ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସଟିଏ ସଦ୍ୟ ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟାପୀ ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ସେବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚରଖା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସୂତାକଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥାଏ। ତଦାରଖ କରିବା ସକାଶେ ଆସିଲେ ଠକ୍କର ବାପା, ସାଥିରେ ଈଶ୍ୱରଲାଲ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ। ଜନସଭାରେ ଠକ୍କର ବାପାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଅନୁବାଦ କରିଦେଉଥାନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ, ସାବଲୀଳ ଏବଂ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ। ସଭା ଅନ୍ତେ ଜଣେ ଅଦୂରାଗତ ଖଦଡ଼ଧାରୀ ମୋ ବୟସର 2-4 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ, ତାପରେ ଠକ୍କର ବାପା, ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଲାଲ ବ୍ୟାସ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ। ମନେ ରଖ। ମନେ ରଖିଛି। 1949-50ରେ ଦିଗନ୍ତ ସମ୍ପାଦନା କଲାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କେତୋଟି କବିତା ପଠାଇଲେ। ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗଦ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ପ୍ରମୁଖ ତାକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଦ୍ୟ କବିତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବାର ସାହସ କାହାରି ଅଛି କି? ସେ ପଠାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କବିତାର କିଞ୍ଚିତ୍ ମନେ ରହିଛି। କି ପିଲା ତମେ, ପାଣ ପିଲା ଆମେ, ଏତେକ ଶୁଣି ମନ ମୋର ହୋଇଗଲା ପିତା। ଆଉ ଗୋଟିକରେ ଥିଲା, ସବୁରି ଉପରେ ମଦନ ସତ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ କାହିଁ ପାଇଁ ଦୋଷ ଦିଅ ଭାଇ। ଥର୍ମୋମିଟରର ପାରା ପରି ତାହା ଉଠିଯାଏ, ପୁଣି ଖସି ଆସେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁଗର ଦିଗନ୍ତ ଥିଲା ଅନିୟମିତ ଏବଂ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ କବିତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। 1954ରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଛାତ୍ର ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ। ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହାର୍ଥେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ବିଶ୍ରାମରତ ରେଳଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳନୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣଟିମାନ ଦେଇ ଖାଲି ଟିଣଡବା ହଲାଉଥାନ୍ତି। 8 ଅଣା, କ୍ୱଚିତ୍ କେବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ସେ ଡବା ଗର୍ଭକୁ ଅବତରଣ କରୁଥାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଟ୍ରେନ୍ଟିଏ ଦିନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅଟକି ରହିଥାଏ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥାଇ ଶୁଣିଲି, ଆମର 2-4 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଡବା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେହି ଜଣେ ଅନର୍ଗଳ ଭାଷଣ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ଉଠିଗଲି। ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ କହୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ପୁଣି ତମେମାନେ ଛାତ୍ରସଂଘ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛ, ଏହି ଅପମାନିତ ଲୋକଟିକୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ନମସ୍କାର କଲି ଓ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା, ଅପମାନିତ? ଓ, ତମେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଶୁଣିନାହଁ। ଥରେ ମୋତେ ଛାତ୍ରସଂଘର ସଭାପତି କରିଥିଲେ ତମ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ।
କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋରୁ ମୁଣ୍ଡ ଭଳି ଖାଲି ଥାପି ଦେଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି କଥାରେ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ୁନଥାନ୍ତି। ଶେଷକୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖିଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଅନୁରୋଧ କଲି, ମୋତେ ଟିକିଏ ସମୟ ଦିଅ। ସଂଗଠକମାନେ କହିଲେ, ହେଉ 5 ମିନିଟ୍। ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠ କରି ଘୋଷଣା କଲି, ମୋର 5 ମିନିଟ୍ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି। ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯାହା ବୁଝିଥିଲି, ଛାତ୍ର ସଂଘର ନୁହେଁ, ତେବେ ଛାତ୍ର ସଂଘର କୌଣସି ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଗଠିତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସମିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ଭବତଃ। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାର ସଂକେତ ଦେଲା। ଦୁଃଖିତ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖିତ କହି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିବାକୁ କହି ନିଜେ ବି ସେ ପାଇଁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲି। ସେ ବୁଝିଥିବେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ସଂଘର ନେତାମାନେ ହୀନସ୍ତା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି ଆମର ସେତେକ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା ବୋଲି। ରୁହ ବାବୁ, ରୁହ, ସେ ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ। ପକେଟରୁ କାଗଜପତ୍ର ବାହାର କଲେ। ତହିଁ ଭିତରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା 5 ଖଣ୍ଡି 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଅନ୍ୟ ପକେଟରୁ ରେଜାତକ ବାହାର କଲେ। 8 ଅଣାଟିଏ ରଖି ବାକି ସବୁ ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏଇ 8 ଅଣା ଭିତରେ କଟକ ଷ୍ଟେସନରୁ ବସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ଟଙ୍କାଟିଏ, ମିନତି ଭରେ କହିଲି। ସେ ନାସ୍ତି କରିଦେଲେ। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତରତରରେ ଓହ୍ଲାଇଲି। ସେ ନ ଦେଖିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସଚ୍ଚା ନମସ୍କାରଟିଏ କଲି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ରହିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମନେ ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ମାନିତ ସାହିତ୍ୟିକ। ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚି କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପୁତ୍ର ଗୌରବାବୁଙ୍କଠୁ ଚିଠି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ଚାଲିଲି ତାଳପଦା ଅଭିମୁଖେ। ରାସ୍ତାଯାକ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ତାରୁଣ୍ୟ ଓ ଜଣେ ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଉତ୍ସାହ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଦୁର୍ଯୋଗର କରାମତି କେଡ଼େ କ୍ଷୀଣ। ମୋତେ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା ସମସାମୟିକ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ସେ ମୋତେ ବୁଝାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ବର୍ଷ କେତୋଟି ତଳେ ପ୍ରକାଶିତ T.S. ଏଲିୟଟଙ୍କ 4 କ୍ୱାର୍ଟେଟ୍ସର ବିଶେଷତ୍ୱ। ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହୁଥିଲେ ଜର୍ଜ ବାର୍ନାର୍ଡ ଶ'ଙ୍କ ଏକ ପରେ ଏକ ନାଟକର କାହାଣୀ, ତତ୍ନିହିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ଏବଂ ଶ'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଏ ଛାତ୍ରଟି ପାଇଁ ସେସବୁ ଥିଲା ଅଭିନବ ଶିକ୍ଷା। ଖୁବ୍ ଭୋର। କବି ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଳପଦା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଭଦ୍ରକ କୋଠାରେ ସାଇକେଲଟି ଚଢ଼ି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଖଣ୍ଡିଏ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ, ସେତେବେଳର ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା କିଣି ଦେଖିଲି। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ଜର୍ଜ ବାର୍ନାର୍ଡ ଶ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମନେହେଲା ସତେଅବା ସେଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଏଡ଼େ ପ୍ରାଣବନ୍ତ। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ସହ ମୋର ଶେଷ ଦେଖା 1951 ମସିହା ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ। ବାଲେଶ୍ୱରଠି ସେ ତାଙ୍କ ଶାଳକଙ୍କ ସହ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଅତିଥି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କଲେଜ ହଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥାଏ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ମିଳନୀ। ଶେଷ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନକୁ ସେ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆବାହକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଗଲି। ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ କୈଫିୟତ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚାଲ। ସେ ଆସିଲେ। ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ସହ ତାହା ହିଁ ଶେଷ ଦେଖା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମେ ଭେଟିଥିଲି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ। କଲେଜ ବା ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସକାଶେ ଆଗମନ କରି ଏ ଲେଖକର ଅଗ୍ରଜ ମନ୍ମଥ ବାବୁଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଆମ ବସାକୁ ଆସି ଅପରାହ୍ନ ଚାହା ଜଳଖିଆ ଅନ୍ତେ
ଟିକିଏ ସହର ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତେ ମୁଁ ହେଲି ତାଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସୌଜନ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି କହିଲେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ବରଂ ନମ୍ର ଭାବରେ ତାହା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଗଣମାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଏଡ଼େ ବିନୀତ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ହୃଦ୍ବୋଧ ହେଲା ସେ ବିନୟବୋଧ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଗୁଣ ବିଶେଷ। ବିନୟବୋଧ ସହିତ ରହିଥିଲା ଗୁଣଗ୍ରାହିତା। ମୋର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀଣାଙ୍ଗ ବହି ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଧାର ସେ କରିଥିଲେ ଉଦାର ସମୀକ୍ଷା। କେଇ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅନୁଭୂତିକୁ ତାଙ୍କ ପଠିତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। 1963 ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଚାଲି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ, ଶ୍ରୀ ସହଦେବ ପ୍ରଧାନ ଓ ଶ୍ରୀ ନିୟାମତ ଲାଲ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଦାୟ ସଭାରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମର୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। 1980 ଏ ଲେଖକର ସାରଳା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅବସରରେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଧରିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ବାବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବାବେଳେ କେତେଥର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଆଗାମୀ ବା ଦିଗନ୍ତ ସକାଶେ ଲେଖା ଆଦାୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛି କେତେ ସମାବେଶରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ ଦେବାବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦେଖିଲି। ଭାଷାରେ, ଭାବରେ, ଭଙ୍ଗୀରେ। ବିରକ୍ତିର ହେତୁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଟେପ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି କରାନଗଲା? କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ସେ ବିରକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏ ଲେଖକ ପ୍ରତି କଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ। ଏ ଲେଖକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେଜକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ। ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକାରେ ମୁଁ କବିତା ହିଁ ଲେଖୁଥାଏ। କିଛି କିଛି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥାଏ। ମୋ ସହ ପରିଚୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ହେଲେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁଖର। ମୋର ବି ମନେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ କବିତାର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଦେଲି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେବାର ଦେଖି ଶଙ୍କିଗଲି। ପରେ ବୁଝିଲି ସେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଭାବପ୍ରବଣ। 1980 ମୋର ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି ସଭାରେ ସେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇ ଏକ ହିଁ ଭାବପ୍ରବଣତା ସହକାରେ ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଭାବପ୍ରବଣ ଭାଷାରେ ହିଁ ଦିନେ ସେ ମୋତେ ଆଉ ଜଣେ ମହାନ କବିଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇଦେଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଶାନ୍ତିକାନନ ରାସ୍ତାରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଟି ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ନମସ୍କାର ପକାଇ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଅଟକି ରହିଲେ। ଅଟକାଇ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ସହପଥିକ ଜଣଙ୍କୁ। ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ମୋର ଏ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ? କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ବିପୁଳାୟତନ, ଦୀର୍ଘକାୟ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଚଞ୍ଚଳ, କ୍ଷୀଣକାୟ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଚମତ୍କୃତ ହେଲି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ କବି ଜନଚିତ ନାମ। ଆଉ ମୋର? ମରହଟ୍ଟି ରାଧାମୋହନ, କହିଲେ କବି। ମୋତେ ଆପଣ ନ କହିଲେ କୃତଜ୍ଞ ହେବି, ମୁଁ କହିଲି। ଆପାତତଃ କବି ମନୋଜଙ୍କ ସହ ଆଳାପ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଟିଏ ସହ ନୁହେଁ। ତେବେ ପରିଚୟ ନିବିଡ଼ ହେଲେ ବଳେ ବଳେ ଆପଣରୁ ତୁମେକୁ ଆସିଯିବ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଗଡ଼ନାୟକ। ପରିଚୟ ପରେ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଧୁତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। 1955ରୁ 1962। ମୋର 8 ବର୍ଷର କଟକ ବାସ ବେଳେ ସେ ଯେତେଥର ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ନ ଭେଟି ଲେଉଟି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ। ଏ 8 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 4 ବର୍ଷ ମୁଁ ଥିଲି ଛାତ୍ର ଆଇନ ଓ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କଟକରେ ଥିବା ଭିତରେ ମୋର ସିଗାରେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଏକ ଅଲିଖିତ କାନୁନ।
ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଭଡ଼ା କୋଠରୀରେ ରହୁଥିଲି କିଛି ଦିନ। ଦିନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ନିଦ୍ରା ପରେ ଉଠି ବସିବା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟାଏ ଅଖୋଲା ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍। କିଏ ସେ ଏ ନିଷ୍କାମ ହିତୈଷୀ? ତରତର ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଦୂରରେ ଦଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି କବିବର। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଥିବା ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ରାଜପଥରେ। ସେ ବିମର୍ଷ ଦିଶୁଥିଲେ। କହିଲେ, ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଉପସଭାପତି ରୂପେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିଗଲା। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁକି ସଭାପତି କରାନଗଲା। ଆନନ୍ଦର କଥା, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଲି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଆନନ୍ଦର କଥା ନୁହେଁ? ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଆପଣ ସଭାପତି ନ ହେବାଟା ଅଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ, କହିଲି। ଏଥର ସେ ହସିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଭିନ୍ନ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ। ଅର୍ଥ? ଆସନ, ଉପାସନ, ଉପାଧି, ପୁରସ୍କାର ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ମୋହ ଥିବ, ତେବେ ମୋହଭଙ୍ଗ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବିଧି ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ବିଦାୟ ନେଲୁ। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ। ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଚତୁର୍ଥ ଦଶକରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ଔପନିବେଶିକ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସେ କୌଣସି ଗୋପନ ସ୍ଥାନରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ। ବହୁତ ବିତରିତ ସେ ମୁଦ୍ରିତ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଥିଲି ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ରଚନା ସହ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ। ବାଲେଶ୍ୱର କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଏ ଲେଖକ ଦିନେ ଖବର ପାଇଲା ସଦ୍ୟ କାରାମୁକ୍ତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ମନମୋହନ ବାବୁ କଲିକତାରୁ କଟକ ଯିବା ବାଟରେ ଦିନକ ସକାଶେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଟକି ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସଭାଟିଏ ହୋଇପାରିଲେ ଉତ୍ତମ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସେ ଟ୍ରେନରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ପରଦିନ ସଭା ସକାଶେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିଲୁ ଆୟୋଜନରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା। ରିକ୍ସାରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଖଞ୍ଜା ଚାଲିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ପ୍ରଥମ ଜନସଭା। ଦିନକ ଆଗରୁ ଲୋକ ଜାଣିବା ଚାହି। ମୋତିଗଞ୍ଜ ସିନେମା ଛକରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। 8-10 ଜଣ କୌତୂହଳୀ ବେକାର ପିଲା ଆଗ୍ରହରେ ରିକ୍ସାକୁ ଘେରିଗଲେଣି। ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟାରେ ଅବସ୍ଥିତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ କହ୍ନେୟା ନାମଧେୟ କର୍ମୀ ଗୋଟାଏ ଅନିଚ୍ଛୁକ ସାଇକେଲକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଶ୍ରମରେ ଚଳମାନ ରଖି ମୋ ପାଖରେ ଓହ୍ଲାଇ ଧଇଁସଇଁ ହୋଇ କହିଲା, ମନମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଆସିବା ବନ୍ଦ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଛି। ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡିକ ଆଣିନଥିଲା। ତେବେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କମ୍ରେଡ୍ ବୃଥାରେ ତାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ଯୁକ୍ତି ନଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କରିବାର କରାଗଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ସକାଶେ ମନ ହେଲା। ମନମୋହନ ବାବୁ ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଟକି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଭା ବାତିଲ କଲେ ନା ମୋଟେ କଲିକତାରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲି। ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବେ ହୁଏତ ବାଲେଶ୍ୱର ଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଡ଼େ ଅନାଇବେ। ଫଟୋ ଦେଖିଛି, ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ଏକାକୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ବାହାରି ଆସିଲେ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର। ନମସ୍କାର କରି ପରିଚୟ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ସେ ହାତରେ ସୁଟକେସ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଏଠି ରହିବେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି। ମାନେ? ସଭା ହେବା ପରା, ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣ ପରା ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଟେଲିଗ୍ରାମ କଲେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁ ଦେଖାଇଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ? ଟେଲିଗ୍ରାମ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିନଥିଲି, ଦେଖାଇବି ବା କ'ଣ? ସମୟ ନାହିଁ,
ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ। ମନମୋହନ ବାବୁ ଟିଟିଆଇକୁ ତାଙ୍କ ଟିକଟର ମିଆଦ ବଢ଼ାଇବାର ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇ ଡବା ଭିତରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବିରକ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ହସ ସହ ଲାଲ ସଲାମ ଜଣାଇବାରେ ସେ କିନ୍ତୁ କାର୍ପଣ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ବିମୁଢ଼ ରହିବା ଅନ୍ତେ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ନ ଫେରି ସିଧା ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଚାଲିଲି। ସେତେବେଳର ସେ ଦୁର୍ଗମ ମୂଲକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିରହିତ। ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲଣ୍ଠନ। କବାଟରେ ଶତାଧିକ ଆଘାତ ଅନ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ କମ୍ରେଡ୍ ଜଣକ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ବାହାରେ ମୃଦୁ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ। ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମଟି କାହିଁକି? ମୁଁ ପରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହ୍ନେଇୟାକୁ ପଠାଇଲି। ସେ ଖବର ନ ଦେଇ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଠାକୁ ବି ଫେରି ନାହିଁ। ଭାରି ଚଗଲା। କମ୍ରେଡ୍, କହ୍ନେଇୟା ମୋଟେ ଚଗଲା ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁତଃ ସେ ମୋଠୁ ତମଠୁ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଖବର ଦେଇଛି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମଟି ଦେଖିବା ଜରୁରୀ। ସେତେବେଳେ ରାତି 1ରୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ଅଧିକ। କମ୍ରେଡ୍ ଲଣ୍ଠନ ଲଗାଇଲେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡିକ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅଥବା ସେ ମାଟି ଚାଳଘରର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ବଳବାନ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘର କୋଣର ଏକ ବିଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। କମ୍ରେଡ୍ ତାକୁ ଉଠାଇ ଧରି ମୋତେ ନ ଦେଖାଇ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ରହସ୍ୟ କ'ଣ କହିଲ? ରହସ୍ୟ ବେଶ୍ ଜଟିଳ। କମ୍ରେଡ୍ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର କହିଲେ କି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଭା ହେବ। ଏହି ମର୍ମରେ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ତମେ କହୁଛ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଖୋଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ। ଖୋଲିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ତାହା ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ଜନଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଆମେରିକାନ ଚର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛି, ସାବୋଟାଜ। କମ୍ରେଡ୍ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଲଣ୍ଠନ ଆଗରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଖୋଲି ଧରିଲେ। ପଢ଼ିଲି, ରିଚିଂ ବାଏ ହାଓରା ପୁରୀ ଷ୍ଟପ୍, ମିଟିଂ କନଫର୍ମଡ୍ ଷ୍ଟପ୍, ଇନଫର୍ମ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର। କମ୍ରେଡଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଫୁଟିଥାଏ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବାର ଗର୍ବ। ଏଠାରେ ସାବୋଟେଜ୍ କେଉଁଠି? ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ଏମିତି କ'ଣ ପଚାରୁଛ କମ୍ରେଡ୍? ମୋତେ କ'ଣ ଇଂରାଜୀ ଜଣା ନାହିଁ ଧରିନେଲ? ଖାଲି ସଭା ବନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ। ଦୁଇଟା ଷ୍ଟପ୍ କ'ଣ ଅର୍ଥହୀନ? ସେ ଯଦି ନିଜେ ବିନା ଷ୍ଟପ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଶତ୍ରୁ ଛଡ଼ା ଷ୍ଟପ୍ ବସାଇବାର ଗରଜ କାହାର? କିଛି କହିବାର ଉତ୍ସାହ ମୋର ନଥିଲା। କମ୍ରେଡ୍ କିନ୍ତୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଷ୍ଟପ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ BA ଲଣ୍ଡନ ହେବା ଦରକାର? ଏ ମନ୍ତବ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କଲେଜର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସଙ୍କ ଉପାଧି BA ଲଣ୍ଡନ। ଏକାଧିକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି 1.5 ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ହୋଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଭୋର ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। କେତେ ସଭାରେ ଏକାଠି ଭାଷଣ ଦେଇଛୁ, ଉଭୟେ ଗୀତ ବୋଲିଛୁ। ସେ ଥିଲେ ଅସାଧାରଣ ବକ୍ତା, ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କବି, ବଳିଷ୍ଠ ନେତା। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦରଦୀ, ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ। 1955ରେ ମୁଁ ଆଫ୍ରୋ ଏସିଆ ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାନ୍ଦୁଂ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପାଥେୟର ଅଭାବ। ଚାଲ, ତୁମକୁ ପୁରୀ ନେଇଯିବି। ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ମହନ୍ତଙ୍କ ସହ ସେଦିନ ଆଳାପ ହେଲା। ମନେ ହେଲା ସେ ଭଲ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଶା କରୁଛି କିଛି ଆଦାୟ କରିଦେବି। ହୁଏତ ସେ ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାନାଦି ଜିଜ୍ଞାସାର ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିପାରିବୁ। ବିପୁଳ ବିତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ସେ ଯୁବକ ମହନ୍ତ। ଖୁବ୍ ସକାଳେ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ଆମେ ଦିନ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାଇ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ମଠରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ। ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା। ସେ ଆସି ଅବିଳମ୍ବେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଳାପ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ଅନର୍ଗଳ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। 10ଟା ବାଜିଲା, 11ଟା ବାଜିଲା।
मनमोहन बाबूंक धैर्य सीना विपुल, मोर नुहे। मु छटपट हेउथाए, किंतु संगे संगे एही आशा बलवत्तर हेउथाए। जेतिकी उच्छुर हेब चांदार परिमाण हेब सेतिकी अधिक। मध्याह्न हेला। महंत महाराज मठर कौनसी राजनीति रे पौरोहित्य करबाकू उठी पड़िले। खंडिए कागजरे तांको खाजांची उद्देश्य रे निर्देश देले, कौनसी पुण्य कर्म रे श्रीमान मनोज दास विदेश जाउथिबा हेतु तांकू 25 टंका साहाय्य दिया जाऊ। आमे खाजांचींक झरका पाखरु टंका धरी रास्ता को बाहरी आसिलु। मन खराब कर नाही मनोज, एमिति हुए से कहिले। किंतु आपण एते समय देले, अथच चिंता नाही। तांको सह परिचय आउ टिके निबिड़ हैला। भविष्यत रे पुणी कामरे आसिबो। से मते आश्वास देई तांकर सेई बेपरुआ अथच अर्थपूर्ण हस द्वारा मते जेउ शिक्षा देले ताहार मूल्य 25 टंकारु बहुत 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 अधिक। 1963 रे ए लेखक पंडिचेरी चली आसिबा परे तांको सह साक्षात होइथिला 1965 डिसेम्बर रे केरळर कोचिन पार्श्ववर्ती उद्योग मंडल ठारे। निखिल भारत लेखक सम्मिलनी को निमंत्रित होई मु जाई थाए। ओडिशारु सर्वश्रीजुक्त नित्यानंद महापात्र, इंग्राजी अध्यापक सर्वेश्वर दास प्रमुखंक सह मनमोहन बाबू आसीथांती। फेरंता बाटरे से सिद्धांत नेले पंडिचेरी आसिबे। आसिले मध्य 1966 नववर्ष दिवस रे। ताहा ही शेष साक्षात। तेबे मु तांको चेतनारे रहिथिली। एहार प्रमाण से देइथिले मो उपरे एक स्नेहपूर्ण चेतावनी संबलित निबंध रचना करी। भारत स्वाधीनता लाभ कला बेले ए लेखक बयसर एपरी एक पर्यायर पहुंचीथिला सेतेबेले स्वाधीनतार आनुषंगिक समस्यावली संपर्क में सचेतन हेबा संभव नुहे। अथच घटना निहित आशीर्वाद और आदर्श रे अनुप्राणित हेबा स्वाभाविक। सेतिकी बेले स्वाधीनतार प्राक काल रे श्रीजुक्त महताबंकु प्रथम थर देखिथिली। उत्तर बालेश्वर बाठग्राम ठारे सकाळ ठारू आमे शताधिक छात्र, शिक्षक एवं अन्यान्य किसमर बहु लोक अपेक्षा करिथाऊ। अदूरवर्ती जलेश्वरपुर ठारे सुवर्णरेखा छात्र सम्मिलनी नामरे एक समावेश रे उद्बोधन देबाकू जलेश्वर ठारू ट्रक जोगे महताब दिन 2 प्रहर सरिकी आसी पहुंची थिले। ए सम्मिलनीर प्रधान उद्योक्ता थिले मो भाई, सेतेबेलार एमए छात्र। महताब बाठग्राम ठारे पहुंचीबा परे चाली चाली जलेश्वरपुर हाईस्कूल जाए जाइथिले। तांको सह थिले एमएलए करुणाकर पाणिग्राही। सेतेबेले श्रीजुक्त पाणिग्राहींक अर्धमसृण शिरोपरी साधारण लेंबुटीए आकारर एक आबु विकसित होइथिला। किंतु परवर्ती थर तांको देखिबा बेलकू ताहा अंतर्हित। मझिरे ठाए गोटिए गछ मूले बसाई अतिथि को पैड़ परसा जाइथिला। जेउ अनति क्षुद्र जनता तांको बेष्टन करी तांको पैड़ पान निरीक्षण करुथिले तही मध्यरे मु थिली। हठात मते किए जने टाणी नहीं ये मनमथर सान भाई बोली तांको आगरे उपस्थापन कले। महताबंक मधुर मृदु हस मोर अद्यापि मने अछि। सेथिरे थिला गार्जन सुलभ एक सहजात स्नेह। कौनसी क्षुद्र प्राणी आड़क दृष्टिपात कला बेले जेउ अनुकंपा परवर्ती समय रे बहु नेतांक हसरे फुटिबार देखिछि, महताबंक ठारे से भावर लक्षण नथिला। सेतेबेले महताब थिले एक महनीय नवजुगर प्रतीक। तांकु अवलोकन रे आनंद थिला। तांको सह कथा भाषा हेला बेले मने हेउथाए जणे व्यक्ति सह नुहे, आपण जेपरी बहु समस्या और दायित्व संबलित देशर कंठस्वर सह कथबार्ता करुछंती। सेतेबेले महताब ओडिशार प्रधानमंत्री थिले भारतर तुंग नेतृवर्गंक मध्यरे अन्यतम।
से कालरे एक प्रदेशर प्रधानमंत्री बोइले बहु किछि भौतिक तथा अति भौतिक रहस्य समन्वित एक व्यक्तित्व रूपक अनुष्ठान को बुझाउथिला। सेदिन सम्मिलनीर सांध्य अधिवेशन रे विराट जनसमावेश होइथिला। महताब 2.5 घंटा धरी वक्तृता देइथिले। गोटिए कथा मने अछि, से बुझाइथिले नेता बा मंत्री माने किछि असाधारण बुद्धिज्ञानर अधिकारी बोली विचारिबा भूल। 2 जण पड़ोशी परस्पर कंदल बा बंधुता बेले जेतिकी बुद्धि बा चतुरतार आश्रय नियंती, 2 पड़ोशी देश भितरे संपर्क उभय देशर नेताएं ताहाठू गुणगत कौनसी अधिक बुद्धि चतुरतार परिचय दियंती बोली मने करिवार कारण नाही। अर्थात देश शासनर क्षमता सबुरी भितरे निहित रहिछि। सेतेबेले एक कथा आमकू बेस मौलिक मने होइथिला। परदिन सकाळे शिक्षक और छात्र मानंकर एक अधिवेशन रे महताब भाषण देबाकू आसिले। तांको स्वागत जणाइबार दायित्व दूरांतरर जड़े सुनिर्वाचित हेडमास्टरंक उपरे न्यस्त करा जाइथिला, जे कि सर्वदा खदड़ परिधान करुथिले एवं देशप्रेमी भावरे जहांकर ख्याति थिला। हेडमास्टर स्वागत करने ठिया होई प्रकाश्य दिवालोकरे एड़े प्रबल रीति रे थरिबार लागिथिले, जहार पटांतर मु अद्यावधि देखि नाही। आमे छात्र माने मास्टरंक आगरे स्थल विशेष रे थरिबारे अभ्यस्त थिलु। से दिन मु उपलब्धि कली मास्टर माने भी केते बिचरा मरणशील प्राणी। से ही शुभ प्रहररू जीवन रे आउ मास्टरंक आगरे थरी नाही। से दिन संध्यारे कौनसी अनुष्ठान नथिला। हॉस्टेल बारंदा सामनारे गोटिए बेत चेयर रे अतिथि को बसाई बारंदा उपरे हार्मोनियम सहयोगे मोते उपस्थापन करा जाइथिला। प्राय 1.5 घंटा काल मोर तत्कालीन शाणित कंठरे अतिथि को संगीत परिवेषण कली। से दूर मफसल रे से संध्यारे तांको पई आयोजित एई एकमात्र मनोरंजन कार्यक्रम रे तांको प्रतिक्रिया कौन होइथिला ताहा जणागला नाही। तेबे एड़े दुर्मूल्य अतिथि को एड़े दीर्घकाल मुग्ध करी रखि पारिथिबा हेतु समवेत जनता पाखरु मोते प्रचुर अभिनंदन मिलिथिला। मने पड़ुछि प्रायशः ऐतिहासिक नाम सबु उल्लेख करुथिबा जड़े शिक्षक मो पिठी थापुड़ेई कहिथिले, तो बयस रे तानसेन एमिति गाउथिले। से तानसेन को सहपाठी थिबा शैली रे एतक कहिथिले। परवर्ती कालरे देखिछि महताबंकर एभली प्रतिक्रिया विरहित नीरवतार भिन्न भिन्न व्याख्या करिसंती भिन्न भिन्न पक्ष निज निज को सुहाइबा रीति रे। 1956 कथा। महताब बॉम्बेर गवर्नर पद छाड़ी पुणी थरे राज्यर मुख्यमंत्री होई आसीथांती। मु मधुसूदन आईन कॉलेज यूनियन रो प्रेसिडेंट। कॉलेज यूनियन रो प्रारंभिक सांस्कृतिक उत्सव उद्घाटन करिबा निमंते तांकु निमंत्रण कली। आईन मंत्री सत्यप्रिय महांती पौरोहित्य करिबा कथा हेला। उत्सव दिन सकाळे महताबंक सेक्रेटारी खबर पठाइले महताब आसी पारिबे नाही। भुवनेश्वर ठारे सेही संध्यारे गुरुतर काम रहिछि। पुणी से असुस्थ। ओडिशार से एकमात्र आईन कॉलेज विश्वविद्यालयर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे चालू थाए। कुलपति डॉक्टर परिजा तांको अन्य कार्यक्रम बंद करी उत्सव पाई अपेक्षा करिथांती। छात्र छात्री माने मोते बिना प्रतिद्वंदितारे निर्वाचित करथिले एवं एइठी थिला प्रथम अनुष्ठान। सुतरां मु कटक कैंटोनमेंट स्थित सत्यप्रिय बाबूंक बसारे जाई पहुंची टिकिए उत्तेजित भावरे अवस्था संपर्क रे तांकु प्रश्न कली। भद्र और विनयी सत्यप्रिय बाबू मोते बुझाइले महताबंकर वास्तविक हठात जरूरी काम उपुजिछि एवं से प्रकृत रे असुस्थ मध्य। मु बुझिली नाही। सत्यप्रिय बाबू कैबिनेट मीटिंग पई भुवनेश्वर बाहरी थांती। मु तांको सह चालिली। बाधा देवार प्रश्न उठिबा पूर्वरु मीटिंग कक्ष भीतर को पसी जाई महताबंकु कहिली, आपण जरूर आसीबे। एइटा मोर सम्मानर प्रश्न मात्र नुहे, आईन कॉलेज रो गारिमार व्यापार।
ମହତାବ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଥାନ୍ତି। ସେ ବାସ୍ତବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଦିଶୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବେଶୀ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବେଶ୍ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ମୋ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଗ୍ଳାନି ଅନୁଭବ କରି ଆସିବା ବେଳକୁ ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବି। ସେ ଯେମିତି ଅସହାୟ ମନେ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ହସିଲେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମୋତେ ଅଯଥା ଖୁସି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଯେପରି ନଥିଲା। ନିଜେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଥରେ ବି ସେ କଥା କହି ମୋ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଉଦ୍ରେକ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ସେ ମୋର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ଶାରୀରିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ପିତୃପ୍ରତିମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର। ଯଥା ସମୟରେ ସେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ କହିଲେ ହୁଏତ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ମହତାବଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଅସୁସ୍ଥତା ଯେମିତି ବୟସ ସାପେକ୍ଷ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ମୋତେ ବୟସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥିଲା। ଅଥଚ 5 ବର୍ଷ ପରେ 1968ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ବୟସ ଯେପରି 15 ବର୍ଷ କମିଯାଇଛି। ଡଗରର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ସେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସଭା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇ ଦେଇ ଏପରି ଫୂର୍ତ୍ତିମାନ ପଦକ୍ଷେପରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ, ମନେ ହେଲା ସେ ଯେପରି ତରୁଣ। 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫେରିଆସି ପୁଣି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରଦିନ ଜାଣିଲି ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟାଏ ସଭାରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆସନରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ରୋପଣ କରି ପୁଣି ଡଗର ଉତ୍ସବକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। 1956 ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ପାର୍ଟି ପ୍ରଭାବିତ ଛାତ୍ର ଫେଡେରେସନ ମଧ୍ୟ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ଥିଲା। ମୁଁ ଥିଲି ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଛାତ୍ର ଫେଡେରେସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଛାତ୍ର ଫେଡେରେସନର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନକୁ ମହତାବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ। ଭାବିଥିଲୁ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନାରୀ ସଂଘ ସଦନ ମଇଦାନରେ ସମାବେଶରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ମନେ ହେଲା ଦଳଗତ ରାଜନୀତିର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ସେ ସେତେବେଳଠାରୁ ମୁକୁଳି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଚାର ଓ ଦୃଷ୍ଟି ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାର ବ୍ୟାପକତା ଉପରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା। ମହତାବ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିନନ୍ଦନ ପାଇଛନ୍ତି। ସମାଲୋଚିତ ଓ ଆକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେତିକି ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ସେ ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଏ କ୍ଷମତା, ପଦ, ଆସନ ଏସବୁ ବିଦେଶୀ ଶାସନର ଆୟତ୍ତରେ ଥିବା ହେତୁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସରବ୍ୟ ଥିଲା। ରାତାରାତି ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥା ସିନା ବଦଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଅବଚେତନରୁ ବହୁ ବର୍ଷର ସଂସ୍କାର ତୁରନ୍ତ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ଷମତାସୀନ ପ୍ରତି ଭୟ ମିଶ୍ରିତ ବିଦ୍ରୋହର ମନୋଭାବ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତାର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ମହତାବ। ଏପରିକି ତାଙ୍କର କେହି କେହି ସହକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଥାଟ ପରିବୃତ ହୋଇ ଶାସକ ବନିଯିବାର ଦେଖି ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାର ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଜି ଯାହା ଦେହସୁହା ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ତାହା ଥିଲା ଏକ ଅପରିଚିତ ଓ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେପରି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅବସ୍ଥା। ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରେରଣାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ସେବା ଓ ଜାତୀୟତାର ମୁଖପତ୍ର ରୂପେ ସମାଜ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର। ସ୍ୱାଧୀନତା ଲବ୍ଧ ହେବା ଉତ୍ତାରୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଏକ ଦିଗରେ ତାର କୌଳିକ ଉଦାତ୍ତ ସ୍ୱର ବଜାୟ ରଖିବା, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପରିବେଷଣ କରିବା। ଏହା ସହଜ ନଥିଲା। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପୁଣି ବିବିଧ ନିବନ୍ଧ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶରେ ବ୍ରତୀ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ।
किंतु महताबजी कौन ए प्रकाशन ओ प्रतिष्ठानर परिसर सेतिकिरे सीमाबद्ध रखिथिबे। से निजे प्रजातंत्र रे बसुथिबा बेले थरे अधे सेठाकु गले मोर मने होइछि सत्य जेपरि ताहा एक महाविद्यालय। से जड़े छात्रवत्सल गुरु। मु पंडिचेरी चली आसिबा परे भी ओडिशा गले तांकु थरे भेटिबा मो पई थिला एक अलिखित विधान। दिने बड़ तीव्र कंठरे से कहिले, तुमे झंकार रे एते कम लेखुछ काहींकी। उत्तर देली, झंकार बहु लेखकंक सकाशे आशा तथा प्रतिष्ठार माध्यम। कौनसी जड़े लेखक बहुत अधिक लेखिबा उचित नुहे। से एमिति थट्टालिया भावरे हसीदेले बुझिली मो कैफियत कृत्रिम बोली से बुझुछंती। मृदु भावरे से पुणी कहिले, तुमे आउ काहारी पई उद्दिष्ट पृष्ठा नहीं जिबा कथा केही कहूछि। तुम पई उद्दिष्ट पृष्ठारे तुमे लेखिब। सबु पत्रिकारे केते जन नियमित लेखक रहिबा आवश्यक। पंडिचेरी आसिले से आम बसारे बहु समय बिताउ थांती। सांप्रतिक इतिहासर केते विरल झलक से प्रकट करुथांती। तांको सह शेष साक्षात होइथिला प्रजातंत्र परिसर भितरे तांको बासभवनर उपर मोहलारे। केतोटी गुरुतर विषय से मो सह आलोचना करुछंती। पशि आसिले जड़े स्वनामधन्य सांबादिक। से बड़ उत्तेजित मने हेउथिले। मोते देखि हसिबार चेष्टा कले ओ भलमंद पचारिले, किंतु चाहू चाहू उत्तेजना तांको पुणी कबलित करिनेला। आज्ञा, से महताबजी को उद्देश्य करी कहिले, आपण से लोकटी को बाहर करिबे कि ना कहिले मोर आउ धैर्य नाही। एही मर्मरे से कहीगले बेस किछि समय। महताबजी थरे तांको आड़े थरे टेबल आड़े अनाउ थांती। मुंड सामान्य आंदोलित हेउथाए भद्रलोकंक अभियोग से शुणुथिबार संकेत हिसाब रे। किंतु से अभियोग को से समर्थन करुनथांती कि दृढ़ खंडन करुनथांती। मु महताबजी को लक्ष्य करुथाए एवं अनुभव करुथाए आगंतुक जनक वातावरण भितरे विकिरण करुथिबा विरक्ति और उष्मार अदृश्य तरंग महताबजी आत्मिक सुरक्षा बलय भेद करि पारुनथाए। खाली तांको चारिपटे चहलु थाए। भद्रलोक चली जिबा परे महताबजी सामान्य हसी अन्य प्रसंगर अवतारणा कले। किंतु मुहूर्तक भितरे से बुझिनेले से भद्रलोकंक वाक्य और आचरण रे मु अस्वस्थी अनुभव करिछि। निष्कपटरे से जहा बुझाइले तार मर्म एहिपरि। एक यांत्रिक बा व्यावसायिक संस्था हेबा प्रजातंत्रर आभिमुख्य केबे भी होई नाही। से जदि संपृक्त व्यक्ति मानंकर व्यक्तिगत भूल त्रुटि दोष दुर्बलतार दंड विधान आरंभ करिथान्ते तेबे व्यक्ति विशेषंक स्वभाव चरित्र तो बदली न थांता। बदलाइबा दिगरे संभावना भी से माने हराई थान्ते। परिस्थिति और घटना प्रभाव समस्तंकु सेमानंक दोष त्रुटि देखाई देबो ही देबो। से माने इच्छा कले निजकु निजे सुधारिबे। केही काहाकु सुधारी पारिबो नाही। तेबे केही जदि प्रतिष्ठानर आदर्श को आघात दिए, प्रतिष्ठान सह विश्वासघातकता करे, ता उपरे श्रृंखला प्रयोग करिबाकु पड़िबो। क जणे प्रभावशाली लोक होई पारे, प्रतिष्ठान प्रति तार अवदान भी अनस्वीकार्य होई पारे। किंतु से जदि व्यक्तिगत भावरे ख को पसंद करि पारु नाही, ख प्रति ताहा ही दंड विधानर जुक्ति होई न पारे। व्यक्तिगत भावरे केते जन को सर्वतः सह्य करंती। महताबजी दृष्टिकोणरू शिखिथिली अभिज्ञता समस्तंक जीवन रे थाए, किंतु तांक भली समस्तंकु ताहा परिपक्व करि न थाए। केते किसमर केते कथा से सहिथिबे। बोधहुए विंश शताब्दीर पंचम दशकर आद्ୟରେ प्रजातंत्र रे प्रकाशित तांकर एक कविता मोर मने पड़ुथिला। बहुदिन जाए पूरा कविताटी मने रखिथिली। कही जाओ जा कहुअछ रखुअछि लेखि, लेखि जाओ जा लेखुअछ रखुअछि देखि। परवर्ती वक्तव्य हैला, वर्तमान से सब ऊपर ध्यान देबाकू बेल नाही। दिनांत बेले पढ़िबी, भाबिबी, तापरे उठिबी, खटिबी,
ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମରେ। ବୋଧହୁଏ ସେସବୁ ଲେଖି ଓ ଦେଖି ରଖିଥିବା ବିଷୟ ଓ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଉତ୍ସାହ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନଥିବେ। ସେଭଳି କୌତୂହଳରୁ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିବିଧ ଚରିତ୍ର ଆଜି ଭିଡ଼ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ମୃତିର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରକୁ। ଆପାତତଃ ଜଣକ କଥା କହି ଏ ଆଖ୍ୟାନ ଶେଷ କରୁଛି। 1962ରେ ଡଗରର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆୟୋଜନ ମୁଖ୍ୟତଃ କରୁଥାନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଫତୁରାନନ୍ଦ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ। ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରୂପେ ଆୟୋଜକମାନେ ସୁବିବେଚିତ କେତେକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କେଉଁମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅବଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ବିଭାଗରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା କଥା। ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଲେ ଗୋପୀନାଥ ଏବଂ କାହ୍ନୁଚରଣ, କବିତା ପାଇଁ ସଚି ରାଉତରାୟ ଏବଂ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଏହା ହିଁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଯାହା ଥିଲା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତାହା ହେଲା ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ମୋ ନାମଟି ଆଗକୁ ଆସିଥାଏ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ମୋର ଆରଣ୍ୟକ ସଂକଳନଟିର ଆଦର ପାଇଁ। ସମ୍ମାନପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କୁ କେଇଦିନ ଆଗରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କଠୁ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା ଗୋପନ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜୟନ୍ତୀ ସଭା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ତଥା ମାନବିକ ଗୁଣ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥାଏ, ସେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ। ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏସ୍ଡିଓ ଥାନ୍ତି। କଟକ ଆସିଲେ ମୋ ବସାରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କଟାଇବେ। ଅକୃତମ ମୃଦୁ ହସ ଖେଳାଇ କହିବେ, ଆପଣ ଗପନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିବି। ସେ ମୃଦୁ ହସ ସମୁଦାୟ ସମୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହୁଥାଏ। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ କେହି ସମ୍ମାନପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବାମାଚରଣ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯାଆନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ। ଅଗତ୍ୟା ସେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆମୋଦିତ ଦେଖାଯାଇ ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କିତ ହେଲି ମୁଁ। ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନଥିଲା। ଆଶା କରେ ପରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ ତ? ସମ୍ମାନିତ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତା ନିଜ ନିଜ ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସୂଚକ ନିବନ୍ଧମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଥିଲେ। ଜଣେ ଜଣେ କହିଯାଉଥାନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ଜଣେ ଜଣେ ଉଠି ମାନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଥମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବା କଥା, ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମର୍ଷକର। କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ବାମାଚରଣ ବାବୁ। ତାଙ୍କ ନାମ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସଭା ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନ ବାରନ୍ଦାର ଏକ କୋଣରେ ବାମାଚରଣ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି, ମନୋଜ ବାବୁ କହିଲେ ମୋର ଏଡ଼େ ଅହଂ କାହିଁକି? ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ପାଠକମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ସେ ବହୁ ବିଶେଷ ପୁରସ୍କାରର ଯୋଗ୍ୟ। ପୁରସ୍କାର ମାତ୍ରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଲଟାରୀ ଜାତୀୟ କଥା କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ। ସେ କଥା ଯେ ସେ ବୁଝୁନଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ସମ୍ମାନ ଆଶାରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ପାଇଁ ଆଉ କାହାରି ଭୁଲକୁ ଦାୟୀ ନ କରି ନିଜ ଅହଂକୁ ସେ ଦାୟୀ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସେଦିନର ସେ ମହତ୍ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ଅମାପ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛି।